เตจ้าสมสวากุมบงบนประยุมิตเจติสระลันเรียบอ่านหมกกันเนตีเรื่องมโนสัญเจตนาสเนหาเรื่องเปรงรุนทดสัจเรื่องแบบกำซอดแบบกำปลกกำแปลงหนังเรื่องนิเตียนเสงเฮาดำไปบานตัวเนวสัจเรื่องทำไมชี้บันต่อสมบงบนประยุมิตเมตตาช่วยโจ subscribe หนังด้าสัญญากันดังดำไปตามด่านชาแนลประเทศจ้ามุนหนังโจสัจเรื่องนิเตียนสีจำเร็วประเทศจ้าส้มคันดีอภัยโตรอดกำโหชโกงจังหลายได้กาดล้างโดยอเจตนาขณะในตีนี้ประเทศจ้าสมจวนเรื่องนิพนธ์ทำไมคือประโลมโลกขนาดแวงเรื่องเพลิงในกลมหึงปุ่นลื้อเพลิงปอเมียแจงจังชโลปัญจังเลือกันจากราชนาบัตรอรบในซาประชุมลำดับกายปรามกันดาริชธนีพลมปิงวีจะยบในพิธีประกวดรางวัลเนื่องปีป้ออาจารณะทรปประจำชนำได้เจียปรตการปฐมเตดอยมหาสไทยเนี่ยจุมนวนจวนขบวเนื่องสระตอบวันณศิวิไลของสังคมขมายครองจำนอมพิวกติยุรอบโรยแนกบุรมแนกชออย่างสงีมสงัดเหนือกบาลแก้วสราก็หอมไซลาราหรือกรุ๊ปเนฮาวทาโลกสักไทยราโลกเสลียกชุดอาวทุมทักซิโดปอกมาวระลงเรียงขบสระละ1 มีนตุมรงมุกสอาดบาทปันแต่แก้วพเนกระบโลกตราแจ็คสระจุ้ม1 ปีบากเตียเจ็ดขนมไวเติบตา30 ชน้ำราคือชีอักแกนิยกรุมหุ่นอจลนาตรอบดอมีนอิทธิพลบำพดมุ้ยขนมประเทศโลกเศรษฐไทยราดอยเปลเบาะสลายกำโรงได้ชนะเปลี่ยนรางวัลเล็กมวยให้บาทสำเล้งเนี่ยสำหรับสำรวจการพิธีบ้านบรรลือลางตามเมโกรมนุษย์ครบเนียงเงียตเมลเวติกากัญญามอลิกาเนียงหรือเนียงบานเรียบจอมคลวนอย่างสำรุ้ง1 ไพลธโนขนมโรบราตรีปัวซอกัดตามตุมรุงคลวนอย่างประณิตเนียงชื่อสถาปยกรไวเขมงได้เมียนสมรรถเพียบ1 เชื่อเจ๊ะเลือคลวนไอขบัวเนียงบานดายลางเลเวติกาโดยสนามยยมตุมนุกเจ็ด1 ชับประดามเบาะสลายอมปีพลองสถาปยกรรมแบบตุมเนิบได้ร่วมบรรโจลคเนียในรจนาบัตรขไม้โบราณกรุบคเนียครุงสาวแต่ใดอบอสาโตยางก้องระปงเลือกแรงแต่รามหนักโลกสำเลิงเมือเนียงปีจำงายดอยสนามยยมจำแหลกมวยเหลือบโบหมวดเนเปลการวิธีพลาปโดเตจีกาพิซาอาหารสำร้อนราบานดาสำดาวเตรกเนียงดาอักมปุงตตูกาออบอซาโตปีเนกไซด์1 ไดกู้จำดวนพลองสะอาดนะกัญญาเนียงราบรรลือสำเล็งกระเอาเทื่ออ้อยเนียงเหยียกหมกเมอโลกบรรต่อดอยตึกมุกดือดองนึ่งสนามยยมแบบเมือไงปังตาเมื่อเต้ยโดจีสระไมขบบันติไฮนึกน้องพี่พบจุ่มหนุนเปิดประกัดอาเกียได้กูเหนือเลือกระดักสะอาดแบบนี้ผีจรังกรอนตาจีลำออพิเนกแต่มันอาจโรคปรักจำนั้นบานจรานุตีหรือมือก็กัญญาเกิดทาสังคมเนี่ยมีนเกตินพิเดดาวซาแต่สนาใดศิลปะสมได้ดื้อดอง1 แก้วพิเนกเมืองไงระบอราเทื่อไอเนียงก็ได้สลึกตะจีกเพลียมเนียงสำรัวดังห้ามรุ่ยสำเลึงจอมพิเนกราโดยมันยินยาโลกเศรษฐรามนุษย์เดเมอร์เคยแต่ประจันนั้น1 เล็กเนื้อเลือกระดาประกอบจีมันยลปีตำไลในศิลปะ1 ชีวิตนุเตอาเกียระบอกยมมันเมนกรานแต่จีเบตองเตใต้วิจิตเตะได้เมียนปลุกลึงประสันบาเศรษฐีดูเจโลกมันยลนุกโมปีจากโควิไซระบโลกเนื้อเมียนกำเริดมนุษย์จุ่มวิงคลุนสงัดเจียบขเมียนนอนามันเนี่ยเฮียนนิเยยดือดองหรือตอบต่อ1 เศรษฐีราแบบนี้เลยราเซยขนมบำปงกอบันติดแก้วพเนกรูบอมโรกกันแต่มีนปลือประจัน1 จองยกชแนหมอดรึง1 ฉลาตอบต่อล่อนะจำเมือทาต้าวสมัตเพบเป็ดประกอบระบอเนี่ยกัญญาอายคลั่งโดยหมอดได้หรือเทโลกจำเมอเตอร์เนียงตอบวิญญาณมุดม้อมรุ่ยได้เจงเตียงจ็ดขังสัมบาขนาดเป้แด่เนียงดาเจงบรักเวขไม่มานาเตียดแด่โชมือแฮดกาปีจำงายบ้านดาโชโมจิตรานกคือรัตนาจีบองค์รบพังกาดระบราบองรามนุษย์ริมเนนี้โดยจีเมียนมุนสไนนังเริงรู้เปล่าตารัตเนียนิเยโดยสนามยยมเหลวปีสำเลิงเมื่อตามปีกรอยเนียงกงเจดังเรื่องอังราตอบวิ่งโดยสำเร็งตระเจกมุน1 เกรบสรากระหอมมวยกระดับขนมเจตระบารารูปเพียบในสนามยยม1 แก้วพเนกมันโปร่มโจกจังระบอเนียงบานกอดราอย่างเฉลยตัวหอยปันเลือประอาทิตย์เนี่ยไปเลยปรักประลมบานจ้างแพลกหมกเหลือกันเจาะอาเกียเป็นกิจกรรมกัมพูไซสับจวนระบบกรมหนราคอร์ปอเรชั่นเนียนโชนปีมุกทวีกันจากสไวประวัติสำรวจดังหามเวงโรยเตี้ยงอ่าวถมเพื่อกาอ้อยตรองถ้อยตบตายเนียงมันจ้องชุบมุกประเทียนกรมหนจัดจงเงียดโดยเจราอย่างอาก็ด้อยปนตายกุมร่วงวีเมียนใบตอง
គឺជាសុបិននិងជាស្នាដៃធំបំផុតក្នុងជីវិតជាស្ថាបត្យកររបស់នាង នៅបន្ទប់ប្រជុំធំជាន់លើបង្អស់ រ៉ាអង្គុយលើកៅអីស្បែកពណ៌ខ្មៅនៅក្បាលតុក្នុងឈុតអាវស៊ូតពណ៌ប្រផេះក្រងែតលោកសម្លឹងមើលនាឡិកាដៃថ្លៃធ្នូរួចងើបមុខមើលនាងដែលទើបតែដើរជួនមក មកតាន់ពេលវេលាបិណ្ឌប្រស័ព្ទតែរឿងមកឲ្យតាន់មកឬក៏មានសមត្ថភាពធ្វើការឲ្យតាន់ចិត្តខ្ញុំដែរសម្លេងឌឺដោងជាមួយស្នាមញញឹមចុងមាត់របស់រ៉ាធ្វើឲ្យបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់ប្រជុំប្រែជាតានតឹងភ្លាមៗ នាងញញឹមបន្តិចប៉ុន្តែកែវភ្នែកពោពេញដោយភាពជឿជាក់លោកសេដ្ឋីរ៉ាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីធ្វើការនិងបង្ហាញស្នាដៃមិនមែនមកដើម្បីស្ដាប់ពាក្យឌឺដោងឥតន័យរបស់លោកទេ ឡរ៉ាក្រោកឈររួចដើរចូលមកជិតនាងបន្ទាបសំឡេងបន្តិចបើអញ្ចឹងយើងមកភ្នាល់គ្នាបន្តិចទៅក្នុងរយៈពេល3ខែប្រសិនបើប្លង់នឹងការសាងសង់គម្រោងនេះមិនទទួលបានការកោតសរសើរពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 90% ទេអ្នកកញ្ញាត្រូវលាឈប់ពីវិស័យនេះជារៀងរហូតតែបើធ្វើបានខ្ញុំនឹងប្រគល់ភិក្ខុន 5% នៃគម្រោងនេះឲ្យទៅអ្នកកញ្ញា បានខ្ញុំទទួលការភ្នួលនេះនាងឆ្លើយតបដោយមិនស្តាក់ស្ទើរចាប់ពីថ្ងៃនោះមកការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងក្តៅគគុកបែបចាប់ដើមរ៉ាតែងតែចុះទៅពិនិត្យឋានសាងសង់ដោយផ្ទាល់លោកព្យាយាមទាមទារភាពឥតខ្ចោះនិងរកកំហុសតូចតាចក្នុងប្លង់របស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឌឺដងនិងមើលសមត្ថភាពរបស់នាងប៉ុន្តែនាងមិនដែលរអ៊ូទាំឡើយនាងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងឆ្លាតវៃ ល្ងាចមួយនៅកាឋានសាងសង់ជិតរោតអឹម មេឃចាប់ផ្ដើមស្រទុំនិងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងមេការនិងកម្មករបានត្រឡប់ទៅផ្ទះអស់ទៅហើយនៅសល់តែនាងម្នាក់ឯងដែលកំពុងក្រឡេកមើលប្លង់ស្ថាបត្យកម្មក្រោមជំរឹកបណ្ដោះអាសន្នស្រាប់តែមានឡានទំនើបពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងបើកមកឈប់ រ៉ាជក់ពីលើឡានកាន់ឆាត់ដើរសំដៅមកគៀកនាងយប់ហើយមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងនៅការដ្ឋានមានខ្លាចទេឬមួយក៏ចង់ធ្វើជាវីរនារីដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាណិត ខ្ញុំមិនត្រូវការក្តីអាណិតពីលោកទេនាងតបទាំងរងាញ័រទៅត្រឹករ៉ាសម្លឹងមើលផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតដែលកំពុងត្រីខ្យល់ត្រជាក់បាក់បកភ្លាមនោះចិត្តរឹងរូសរបស់លោកក៏ទន់ជ្រាយរ៉ាបានដោះអាវធន់របស់ខ្លួនរួចយកទៅគ្របលើស្មារបស់នាងដោយជើងដៃថ្នមៗកៅភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរប្រសពគ្នាក្នុងចម្ងាយយ៉ាងជិតស្និទ្ធបេះដូងរបស់រ៉ាចាប់ផ្ដើមលោតញាប់ខុសប្រកតិឯនាងក៏មានអារម្មណ៍ក្តៅភ្នែកនិងស្ងាត់មាត់មិនអាចស្រែកតបតដោយរដុងបានឡើយ គុំគិតថាខ្ញុំបារម្ភអីសោះខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំគម្រោងរបស់ខ្ញុំឈឺរហូតធ្វើការមិនកើតប៉ុណ្ណោះរ៉ានេះអ៊ីបង្វែដានទាំងអ៊ីនព្រៀនរួចទាញដៃនាងឡើងឡានតោះខ្ញុំជូនទៅផ្ទះ ទោះបីជានិយាយឌឺដងបិទបាំងអារម្មណ៍ពិតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅយប់នោះទាំងរ៉ានិងនាងសុទ្ធតែដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងជម្រៅចិត្តរបស់ពួកគេភ្លើងនៃស្នេហាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះបន្តិចម្ដងជំនួសឲ្យកំហឹងនឹងការប្រកួតប្រជែងក្រោយយប់មេឃភ្លៀងខ្លះខ្លាំងនៅកាឋានសាងសង់គំតាប់តងរវាងរ៉ានិងនាងចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចអ្វីត្បិតតែរ៉ានៅតែរក្សាមាត់រឹងនិងចូលចិត្តនិយាយឌឺដងដាក់នាងរាល់ពេលជួបមុខប៉ុន្តែកែវភ្នែករបស់លោកប្រែជាពោពេញដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងអាណិតស្រឡាញ់ដែលមិនអាចលះបង់បាន យ៉ាងណាមិញភាពផ្អែមល្ហែមលះបំពួននេះមិនបានស្ថិតស្ថេរយូរឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមួយរតនាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់រ៉ាបានដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់នាងជាមួយនឹងស្នាមញញឹមលាក់ពីសនិងបាច់ផ្កាកុលាបសយ៉ាងប្រណិតសម្រាប់ស្ថាបត្យករដ៏មានសមត្ថភាពនិងស្រស់ស្អាតបំផុតនៃក្រុមហ៊ុន Ra Corporation រតនានាយកបាច់ផ្កាមកដាក់លើទូធ្វើការរបស់នាងរួចបន្លឺសំឡេងយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនាងភ្ញាក់អោបបន្តិចរួចក្រោកឈរអរគុណតាមលក្ខណៈគួរសមអរគុណច្រើនលោករតនាប៉ុន្តែលោកមិនបាច់ធ្វើបែបនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកធ្វើការធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះកញ្ញានាងកុំគិតស្មុគស្មាញអីខ្ញុំឃើញកញ្ញាខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតបងរ៉ាក៏ជាមនុស្សមើងម៉ាត់ចិត្តក្តៅនិងចូលចិត្តនិយាយមើងងាយគេឯងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចថាកញ្ញាពិបាកចិត្តរតនានិយាយបង្វែរសាច់រឿងធ្វើជាអាណិតនិងចូលចិត្តនាងដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍និងបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលបើមានការអីពិបាកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានគ្រប់ពេលខ្ញុំរីករាយនឹងជួយកញ្ញាជានិច្ចរតនាមិនត្រឹមតែចង់បានតំណែងប្រធានអគ្គនាយករ៉ាប៉ុណ្ណោះទេតែគេថែមទាំងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថារ៉ាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លើនាងចិត្តលោភលន់និងភាពច្រណែនបង្កើតឲ្យមានគំនិតអាក្រក់គេចង់ដណ្ដើមគ្រប់យ៉ាងពីរ៉ារាប់ទាំងស្នេហាមួយនេះផងដែរខណៈពេលដែលរតនាកំពុងឈរនិយាយជិតស្និទ្ធនិងកាន់ដៃនាងដោយស្ទាក់ស្ទើរ
ទ្វារបន្ទប់ធ្វើការក៏ត្រូវបើកផាំង រាដើរចូលមកដោយទឹកមុខខ្មៅងងឹតកែវភ្នែករបស់លោកពោពេញដោយអណ្ដាតភ្លើងនៃភាពប្រច័ណ្ឌពេលឃើញប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈរជុតស្និទ្ធជាមួយនាងបែបនេះ រតនាអែងគ្មានការងារធ្វើនៅនាយកដ្ឋានខ្លួនឯងទេបានជាមញ្ញែស្រីនៅបន្ទប់ធ្វើការគេបែបនេះរ៉ាបន្លឺសំឡេងត្រជាក់ស្រជុំប៉ុន្តែសំកប់ធ្ងន់ធ្ងរ បងរ៉ាគ្រឿងគ្រាន់តែមកលើកទឹកចិត្តកញ្ញានាងរឿងគម្រោងថ្មីប៉ុណ្ណោះតែមានអីខុសមែនទេរតនានិយាយតបដោយស្នាមញញឹមឌឺដងរួចងាកមកមើលនាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាសិនហើយកញ្ញានាងចាំល្ងាចនេះខ្ញុំអញ្ជើញញ៉ាំបាយយប់ ក្រោយពេលរតនាដើរចេញផុតរ៉ាក៏ស្ទុះដើរចូលមកជិតទូធ្វើការរបស់នាងរួចចាប់ទាញបាច់ផ្កាកុលាបសនោះបោះចូលធុងសម្រាមដោយគ្មានមេត្តា លោកសថេរាលោកធ្វើស្អីនឹងនាងស្រែកទាំងខឹងនោះជាផ្ការបស់គេជូនខ្ញុំលោកមានសិទ្ធិអីមកបោះចោលបែបនេះ រ៉ាសម្លឹងមើលនាងដោយកែវភ្នែកប្រច័ណ្ឌខ្លាំងសិទ្ធិជាចៅហ្វាយនាយហើយក៏ជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សដែលមិនចង់ឃើញបុគ្គលិកខ្លួនឯងត្រូវគេបោកប្រាស់ដោយសម្ដីផែមល្ហែមនាងឆ្លាតរឿងគូប្លង់តែហេតុអីក៏ល្ងងរឿងមើលមនុស្សបែបនេះឬមួយក៏នាងចូលចិត្តប្រោះមាត់ផែមដូចជារតនាលោកគ្មានសិទ្ធិមកប្រមាថខ្ញុំទេនាងតបវិញទាំងទឹកភ្នែកលេចចិនតាមកែវភ្នែកដោយសារភាពអយុត្តិធម៌និងពាក្យឌឺដងមើងងាយរបស់លោក ចាំមើលទៅនាងនឹងដឹងថាអ្នកណាឲ្យប្រកាសជាមនុស្សដែលនាងគួរតែនៅជិតរ៉ានីអ៊ីដោយសំឡេងប្រច័ណ្ឌរួចដើរចេញទៅទុកឲ្យនាងឈរយំដោយការអាក់អន់ចិត្ត បរិយាកាសក្នុងក្រុមហ៊ុំប្រែជានៅមិនសុខស្ងប់ឡើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ថ្ងៃមុននាងព្យាយាមរក្សាគម្លាតនិងធ្វើមិនខ្វល់ខ្វាយពីរ៉ាដោយខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដោតលើការងារគូគំនូរប្លង់អាគារកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីកុំឲ្យគេមើលងាយបានឯរ៉ាវិញកាន់តែឃើញនាងធ្វើប្រមេទន្ទយក្នុងចិត្តរបស់លោកកាន់តែក្រហាយនិងក្តៅក្រហល់ក្រហាយដោយត្រីអណ្ដាតភ្លើងដុតរល ល្ងាចថ្ងៃប្រហាត់មេឃនៅភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមបង្អូសភ្លៀងរឹមនាងបានដើរចុះមកក្រោមក្បែរចរកចេញអាគារដើម្បីរងចាំតាក់ស៊ីជិះត្រឡប់ទៅផ្ទះភ្លាមនោះឡានស៊េរីទំនើបពណ៌សរបស់រតនាបានបែកមកឈប់ចំពីមុខនាងកញ្ញានាងមេឃភ្លៀងណាតាក់ស៊ីពិបាកហៅណាឡាំងឡានមកខៀងយូនទៅផ្ទះរតនាចុះមកបាក់ទ្វារឡានឯនាងដោយស្នាមញញឹមគួរឲ្យទុកចិត្ត នាងមានអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែដោយសារភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងហើយនាងក៏ចង់គេចពីមុខរ៉ាដែលអាចនឹងចុះមកដែរនាងក៏សម្រេចចិត្តអរគុណច្រើនហើយលោករតនាសូមរំខានផង នាងបានឡើងជិះឡានជាមួយរតនាចេញទៅអ្វីដែលនាងមិនបានដឹងនោះគឺរ៉ាបានឈរមើលទិដ្ឋភាពទាំងមូលពីលើជាន់ទី2នៃអាគារកែវភ្នែករបស់រ៉ាក្រហមច្រាលដោយភ្លើងប្រច័ណ្ឌនិងកំហឹងលោកក្តាប់ដៃយ៉ាងតឹងរហូតឡើងសរសៃ 1 ម៉ោងក្រោយមកនៅមុខផ្ទះរបស់នាង នៅពេលឡានរបស់រតនាបើកមកដល់នឹងទៅតែឈប់ស្រាប់តែឡានស្ពណ៌ពណ៌ខ្មៅរបស់រ៉ាបានបើកមកកាត់មុខយ៉ាងលឿនរត់ជាន់ហ្វ្រាំងឈប់ងក់បាំងផ្លូវឡានរតនាយ៉ាងទាន់ហន់ រ៉ាចុះពីលើឡានទាំងកំហឹងបោះជំហានវែងមកទៀងទ្វារឡានខាងនាងរួចចាប់កដៃនាងទៀងចេញមកក្រៅយ៉ាងខ្លាំងចុះមក បងរ៉ាធ្វើស្អីហ្នឹងលែងកញ្ញានាងភ្លាមរតនាស្ទុះចុះពីលើឡានមកខាត់ដោយទឹកមុខសម្ដែងជាបារម្ភ ឯងបិទមាត់ទៅរតនាហើយប្រញាប់បើកឡានចង្រៃរបស់ឯងចេញពីមុខអញភ្លាមបើមិនចង់ឲ្យអញកំទេចឡាននេះចោលរ៉ានិយាយបន្លឺសំឡេងព្រមទាំងសម្លឹងមើលរតនាដោយកែវភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចរហូតធ្វើឲ្យរតនាមិនហ៊ានតបតនិងខំថ្មិញឡាងឡានបើកចេញទៅទាំងមិនសុខចិត្ត លោកសធិរាលោកស្គួតមែនទេលែងដៃធៀម នាងប្រប្រដេញនិងជាយាមរលាស់ដៃចេញពីការចាប់ទាញរបស់លោករ ៉ាញៀតរញើមរញ័រទាញនាងចូលទៅក្នុងរបងផ្ទះរបស់នាងរួចច្រាននាងផ្ដេកទៅនឹងជញ្ជាំងលោកសម្លឹងមើលមុខនាងដោយកែវភ្លៀកពោពេញដោយភាពឈឺចាប់និងប្រច័ណ្ឌយ៉ាងខ្លាំងត្រូវហើយខ្ញុំឈួតដោយសារតែឃើញនាងជិះឡានជាមួយវានាងចង់បានអីចង់បានលុយឬចង់បានសិទ្ធិដែលមានចិត្តសម្បូរជាងខ្ញុំនាងទេបតែមកធ្វើការបានប្រហែលថ្ងៃសោះក៏ចេះប្រាយល្បិចតងវងប្រុសខ្ញុំដើម្បីឡើងជួនអ្នកមានដែរឬ សំឡេងផ្ទះកំភ្លៀងនោះដៃយ៉ាងទម្ងន់បានផ្ទះចំផ្ទៃមុខរបស់រ៉ានាងឈើយំទឹកភ្នែកហូរស្រក់ស្រពោលលើថ្ពាល់ទាំងពីរប៉ុន្តែកែវភ្នែករបស់នាងពោពេញដោយភាពឈឺចាប់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ លោកសថិរាលោកជាមនុស្សថោកទាបបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបលោកមានលុយលោកមានអំណាចតែលោកគ្មានបេះដូងនិងគ្មានខួរក្បាលគិតត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំមិនដែលចង់បានលុយអ្នកណាហើយក៏មិនដែលតោងអ្នកណាដែរសម្ដីឌឺដងនិងការប្រមាថរបស់លោកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងគត់ទុកក្នុងចិត្តជារៀងរហូត និយាយចប់នាងបានរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយបិទទ្វារផាំង
บนซอลตกตาราได้โชว์สงีมสงัดกล้อมตกตักเพลียงบนตัวปีหยบเมฆเพลียงหนึ่งการแต้กำเพลียงวายใดโนเมาบริยากะระเวียงราหนึ่งเนียงบานปลายจิตระจะเจเรบโดยตะกอบเนียงหมกเถือกาดอยมณีเยสไดรถเนนาลอยเนียงปลายบราเปลเวเลียตั้งอ้อตุมและเตเลกาเตียงตรวจพลังหนึ่งไอกษากมรวงวีเมียงใบตองดอมใบกุมอ้อยมีนจนลัดประหองแอราเว้นตัวจีจองโจยตัวสุ่มตัวหนึ่งนิเยจมวยเนียนยางนาฟอดอยก็หมอดรึงหนึ่งเมียนอุมนวดภูมิระบาดโลกบ้านเตียงเจียงโลกมีนอ้อยเฮียนได้โจจิตเนียง ขณะเป้แต่เพลืองประจันระเบาะรากำพงบางพเนกรัตนาก็บานจับประดามดำนาการแผนการอักระระบาคลวนเพลียม รถนาบานลุดปราประเหล็กกดสำงัดระบะเนียงได้เกลุดเมื่อบานกาปีไทยมนดำไม่โจตุดเตี้ยงโยกไอกษาตำไล่เด้งไทยหนึ่งพล่องรจนาสมปวนสำงัดในกลุ่มโรงวิเมียนใบตองเจนปีคอมพิวเตอร์ระบะเนียงรูดลวดพญาตัวอ่อยกรมหนกู้ประเจงดอทุ่มมวย ពីថ្ងៃក្រោយមក នៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំប្រយ័ត្នពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់ពោពេញដោយភាពតានតឹងនិងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីព័ត៌មានលេចធ្លីបានផ្ទុះឡើងក្រុមហ៊ុនគូប្រជែងបានដាក់ពាក្យដេញថ្លៃគម្រោងធំមួយទៀតដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងតម្លៃដេញថ្លៃដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់រា តើមានរឿងបែបនេះកើតឡើងបានយ៉ាងម៉េចសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលម្នាក់ស្រែកឡើងដោយកំហឹងឯកសារសម្ងាត់នេះមានតែអគ្គនាយករ៉ានិងស្ថាបនិកដឹកនាំគម្រោងគឺកញ្ញាមូលីកានាងប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិកាន់ រតនីយកឱកាសនោះឈរឡើងភ្លាមដោយទឹកមុខសម្ដែងជាសោកស្ដាយលោកខ្នងបងឯកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាស្ដាយណាស់ដែលត្រូវនិយាយរឿងនេះយប់មិញខ្ញុំបានឃើញកញ្ញានាងជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនគូប្រជែងនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងហើយខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវឃើញថាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់នាងជាកន្លែងដែលឯកសារនេះត្រូវបានទាញយកផ្ញើចេញ មិនពិតទេនាងស្ទុះក្រោកឈរភ្លាមដោយបេះដូងលត់ញឹបញ័រខ្ញុំមិនដែលលក់ឯកសារឲ្យនរណាឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនដែលបានជួបតំណាងក្រុមហ៊ុននោះដែរ នាងងាកទៅមើលមុខរាដោយក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងជឿជាក់លើរូបនាងលោកសថៃរាលោកស្គាល់ខ្ញុំលោកដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំគ្មានថ្ងៃធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពប្រច័ណ្ឌដែលនៅសេសសល់និងរូបភាពដែលនាងជីឡានជាមួយរតនានៅតែលេចឡើងឆ្មងខួរក្បាលលាយឡំជាមួយភស្តុតាង Digital ដែលផ្នើចំលើកុំព្យូទ័ររបស់នាងរាបានខំថ្មិញរួចសម្លឹងមើលនាងដែលកែវភ្នែកត្រចះនិងឈឺចាប់ខ្លាំងភិមផុតភពតាងនៅជំទោះមុខតើនាងចង់ឲ្យខៀវជឿនាងដោយរបៀបណារាបន្លឺសំឡេងស្អុកប៉ុន្តែដាច់អសរនាងធ្វើបែបនេះដើម្បីបំបាក់មុខខៀវឬដើម្បីលុយនាងស្រឡាំងកាំងទឹកភ្នែកស្រពោនហូរស្រក់មកលើថ្ពាល់លោកមិនជឿខ្ញុំទេឬជប់និយាយទៅរាស្រែកឡើងទាំងកំហឹងនឹងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅមលិកានាងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារជាផ្លូវការហើយខ្ញុំនឹងឲ្យមេធាវីរៀបចំរឿងក្តីចោទប្រកាន់នាងពីបទក្បត់ការទុកចិត្តនិងលេចធ្លាការសម្ងាត់ក្រុមហ៊ុនសម្ដីរបស់រាដូចជាកំបិតចាក់សម្លាប់បេះដូងរបស់នាងទាំងរស់នាងសម្លឹងមើលរាជាលើកចុងក្រោយដោយកែវភ្នែកអស់សង្ឃឹមនិងខកចិត្តជាទីបំផុតរួចដើរចេញពីបន្ទប់ប្រជុំទាំងទឹកភ្នែកចិញ្ចក់នៅជ្រុងមួយនៃបន្ទប់រតនាយកដៃបិទមាត់លាក់ស្នាមញញឹមស្ញាស់និងលោភលន់របស់ខ្លួនអន្ទាក់ក្បត់របស់គេបានសម្រេចជោគជ័យមួយកម្រិតហើយគេបានទម្លាក់នាងឲ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះជ្រៅនិងបំបែកបេះដូងបងប្រុសពិនកើតរបស់គេយ៉ាងឈឺចាប់បំផុតបន្ទាប់ពីត្រូវគេបណ្តេញចេញពីក្រុមហ៊ុនទាំងអយុធធរនាងបានត្រឡប់មកសម្រាកនៅផ្ទះទាំងបេះដូងខ្ទេចខ្ទាំនាងអង្គុយកាន់រូបថតគម្រោងការងារទាំងទឹកភ្នែកស្រក់ស្រពោនមិនមែនព្រោះតែការបាត់បង់ការងារតែព្រោះតែភាពអយុត្តិធម៌និងការមិនជឿជាក់របស់រាចំពោះរូបនាងខណៈពេលដែលនាងកំពុងស្ថិតនឹងភាពអស់សង្ឃឹមទូរស័ព្ទរបស់នាងក៏រត់ទារឡើងនោះគឺរតនា កញ្ញានាងខ្ញុំដឹងថាជារឿងយល់ច្រឡំខ្ញុំបានរកឃើញផុសតាងវីដេអូសុវត្ថិភាពដែលអាជ្ញាធរទៅតែស្តារបានវាអាចបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់កញ្ញាបានឥឡូវខ្ញុំនៅឃ្លាំងស្តុកធុននឹងចាស់របស់ក្រុមហ៊ុននៅឯជាក្រុងសូមកញ្ញាប្រញាប់មកទីនេះភ្លាមមករតនានិយាយដោយសំឡេងប្រញាប់ប្រញាល់និងធ្វើជាបារម្ភដោយសារតែចង់បានភាពស្អាតស្អំនិងកិត្តិយសត្រឡប់មកវិញនាងមិនបានគិតស្មុគស្មាញឡើយរួចក៏ប្រញាប់ជិះតាក់ស៊ីទម្រង់ទៅកាន់ឃ្លាំងចាស់នោះភ្លាមនៅឃ្លាំងស្តុកទំនេរចាស់បរិយាកាសជុំវិញស្ងាត់ជ្រងំនិងមានពន្លឺភ្លើងស្អាត
នាងដើរចូលតែខាងក្នុងទៀងប្រុងរយ័ត្នលោករតនាលោកនេះឯណា ស្រាប់តែទ្វារដែលខាងក្រោយត្រូវគេទៀងបិទផាំងរតនាដើរចេញពីចន្លោះប្រអប់ឈើចាស់ៗជាមួយនឹងស្នាមញញឹមគួរឲ្យខ្លាចដែលនាងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមក ភ័ស្តុតាងនៅឯណាលោករតនានាងសួរដោយភ័យអសន្តិសុខរួចដើរថយក្រោយ ភ័ស្តុតាងគ្មានភ័ស្តុតាងស្អីទេម៉ាលីកានាងរតនីសើចក្នុងបំពង់កយ៉ាងអាក្រក់ឯកសារទាំងអស់នោះគឺអញជាអ្នកលួចផ្ញើចេញហើយអញក៏ជាអ្នកទម្លាក់កំហុសលើនាងដែរបើអញមិនធ្វើបែបនេះតើធ្វើម៉េចឲ្យបងរាវ៉ាក្តីក្រហាយនឹងដេញនាងចេញបាន លោកជាមនុស្សថោកទាបនាងស្រែកតាំងខឹងនិងព្យាយាមរត់ទៅទ្វារប៉ុន្តែត្រូវរតនាស្ទុះទៅចាប់ទាញសក់នឹងដើមដៃនាងយ៉ាងខ្លាំង រតនានាងស្អាតនឹងមានមន្តស្នេហ៍បែបនេះអញចង់បាននាងយូរហើយឲ្យតែនាងព្រមធ្វើជាប្រពន្ធអញយើងរួមដៃគ្នាបំផ្លាញអារ៉ាដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មករតនានិយាយទាំងបាត់បង់សតិរួចចាប់ច្រអូសនាងផ្ដួលទៅលើកម្រាលឈើព្យាយាមរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយនាងជួយផងអាប្រុសចុងរៃឡើងអញនាងប្រតែប្រតបរកាយមុខនិងធាក់តបតទាំងភ័យខ្លាចទ្វារដៃឃ្លាំងត្រូវបានធាក់បំបែកយ៉ាងខ្លាំងរូបរាងខ្ពស់ស្រឡះរបស់រ៉ាបានលេចឡើងក្រោមពន្លឺភ្លើងរ៉ាបានតាមដានដំណើរការស៊ើបប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងតាមទីតាំងទូរស័ព្ទរបស់រតនាមកទាន់ពេលឃើញរតនាកំពុងចាប់បង្ខំនាងកែវភ្នែករបស់រ៉ាក្រហមឆ្អិនឆ្អៅដោយអណ្ដាតភ្លើងនៃកំហាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាអារតនាអាតរិឆានរ៉ាសំដៅទៅស្ទុះទៀងក៏អោរតនាចេញពីរាងកាយនាងរួចដកដៃដលចំទុយមុខរតនាមួយដៃយ៉ាងទម្ងន់ផាំង រតនាដួលរប្អល់ទៅលើដីឈាមហូរចេញតាមមាត់ប៉ុន្តែដោយសារភាពច្រណែននិងកំហឹងលោភលន់រតនាក៏ស្ទុះក្រោកឡើងវិញទាញឈើជ្រុំចាស់មួយដើមមកវាយសន្ធប់លើស្មារាយ៉ាងខ្លាំង អារ៉ាអញស្អប់អញដណ្ដើមគ្រុឌយ៉ាងពីអញរតនាស្រែកបំពេញរួចស្ទុះទៅដល់នឹងវាតបតរ៉ា អ្នកទាំងពីរបានប្រតាយប្រតប់វាយដុំគ្នាយ៉ាងសាហាវនិងខូខើនៅលើកម្រាលដីរ៉ាត្រូវរតនាទាញធូបផ្ការែកសមេរ៉ៃមិកចាស់មួយវាយបែកលើក្បាលរ៉ាបណ្ដាលឲ្យឈាមក្រហមស្រស់ហូរស្រកស្រពោនមកលើផ្ទៃមុខរបស់លោក សេដ្ឋីរ៉ានាងស្រែកយំទាំងភ័យរន្ធត់ពេលឃើញរ៉ាទៅគេវាយបែកក្បាល ទោះបីជាមានរបួសក្បាលហូរឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយរ៉ាមិនព្រមដួលឡើយក្តីស្រឡាញ់និងចំណងការពារនាងបានធ្វើឲ្យលោកមានកម្លាំងដូចជាសត្វតរ៉ាបានស្ទុះទៅចាប់ទាញកៅអៅរតនាលើកឡើងរួចដាវសន្ធប់ចំផ្ទៃមុខនិងពោះរបស់រតនាជាច្រើនដៃជាប់គ្នាផាំងផាំងផាំង រតនាត្រូវរៅវាយបែកមុខបែកបបោមាត់និងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររហូតដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅធ្លុកឈាមលើកម្រាលដី រ៉ាដកដង្ហើមញាប់ឈាមនៅតែហូរស្រក់ពីក្បាលចុះមុខទ្រូងលោកងាកមកមើលនាងដែលកំពុងអង្គុយយំញ័រទៅត្រឹករ៉ាដើរចូលទៅជិតនាងដែលជំហានទន់ជ្រាយរួចលុតជង្គង់ចុះលាតដៃទាំងពីរដកអាវធំរបស់ខ្លួនមកគ្របលើស្មារបស់នាងមិនអីទេមែនទេខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំមិនបានជឿជាក់លើនាង និយាយមិនទាន់ចប់ផងរ៉ាក៏ដួលសន្លប់ទៅលើដានទ្រូងរបស់នាងដោយសារតែការបាត់បង់ឈាមច្រើននិងរបួសធ្ងន់ធ្ងរលើនឹងក្បាលសំឡេងស៊ីរ៉ែនឡានពេទ្យនិងឡានតำរួតបានបន្លឺឡើងលាន់រំពងពេញរាត្រីស្ងាត់បរិយាកាសនៅឃ្លាំងចាស់ប្រែជាវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងរ៉ាត្រូវគេសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយទាញសួរឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើមហើយដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឯកជនលំដាប់ខ្ពស់បំផុតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងស្ថានភាពសន្លប់បាត់ស្មារតីនិងហូរឈាមស្រោយពេញក្បាលឯរតនាក៏ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួននិងដឹកទៅព្យាបាលមុខរបួសក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ នាងអង្គុយកាន់ដៃរ៉ានៅលើឡានពេទ្យទឹកភ្នែកហូរស្រក់មកលើខ្នងដៃរបស់លោកមិនដាច់លោកសេដ្ឋីរ៉ាលោកត្រូវតែរឹងមាំលោកមិនត្រូវកើតអីដាច់ខាត នៅឯមន្ទីរពេទ្យបន្ទប់វះកាត់ត្រូវបានបិទទ្វារជិតឈឹងអស់រយៈពេលជិត4ម៉ោងនាងអង្គុយរងចាំនៅខាងក្រៅទាំងកែវភ្នែកក្រហមអួរដាវហើយលោកអាត្រិតគ្រូពេទ្យបានដើរចេញមកជម្រាបថារ៉ាបានឆ្លងផុតដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយប៉ុន្តែត្រូវរងចាំមើលការភ្ញាក់ដឹងខ្លួននិងការប៉ះពាល់ខួរក្បាលបន្តទៀត ក្នុងអំឡុងពេលដែលរ៉ាកំពុងសន្លប់នាងមិនបានបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយនាងសហការជាមួយភ្នាក់ងារតำរួតនិងអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដើម្បីស្ដារយកទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទរបស់រតនានិងឯកសារទាំងអស់ដែលរតនានិយាយសារភាពនៅឃ្លាំងចាស់ ពីថ្ងៃក្រោយមក
នៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំវិសាមញ្ញនៃក្រុមហ៊ុន Ra Corporation សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលទាំងអស់រួមទាំងអ្នកស្រីសកេណាត្រូវជាម្ដាយរបស់ Ra និងរតនាអង្គុយដោយទឹកមុខតានតឹងអ្នកស្រីសកេណាសម្លឹងមើលនាងដោយកែវភ្នែកស្អប់ខើម ម៉ាលីកានាងហ៊ានមកទីនេះទៀតឬឯកសារក្រុមហ៊ុនត្រូវលេចធ្លាយហើយពេលនេះកូនប្រុសទាំងពីររបស់ខ្ញុំត្រូវឆ្លោះវាដុំគ្នាហូតចូលពេទ្យក៏ដោយសារតែមនុស្សស្រីដូចជានេះនាងឈរស្ងៀមស្ងាត់ដើរទៅកាន់ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងសាយផូចរួចបើកវីដេអូនិងឯកសារសំខាន់ៗដែលនាងប្រមូលបាន អ្នកស្រីសាគីណានិងលោកក្នុងបង្អែកទាំងតោះគីនេះខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីយកកិត្តិយសនិងភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនាងបន្លឺសំឡេងយ៉ាងមុតមមវីដេអូនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោករតនាជាអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំដោយប្រើលេខកូដសម្ងាត់ហើយផ្ញើឯកសារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Google Project មិនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាសារសំឡេងដែលលោករតនាបានសារភាពដោយផ្ទាល់ថាគេរៀបចំអន្ទាក់ទាំងអស់នេះដើម្បីបំបាក់មុខកបរានិងទម្លាក់កំហុសមកលើរូបខ្ញុំ សំឡេងសារភាពនិងរូបភាពផុសតាងច្បាស់ៗបានធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់ភ្ញាក់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីសកណាស្រឡាំងកាំងមុខប្រែជាស្លេកស្លាំងដោយមិននឹកស្មានថាកូនប្រុសពៅដែលគាត់ធ្លាប់តែតាមចិត្តគឺជាអ្នកក្បត់គ្រួសារនិងជាអ្នកបំផ្លាញបងប្រុសបង្កើតខ្លួនឯងបែបនេះឡើយនេះជាផុសតាងមិនអាចផ្ដាច់សេធបានទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនណាក់បន្លឺឡើងកញ្ញាញៀងជាមនុស្សស្អាតស្អំអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់គឺលោករតនានាងអោនក្បាលលានៅទាំងអស់គ្នារួចដើរចេញពីបន្ទប់ប្រជុំទាំងមានអារម្មណ៍ថាបន្ទប់ដ៏ធ្ងន់លើកទ្រង់ត្រូវស្ពែចេញពេលនាងត្រឡប់ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យវិញនាងបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺរ៉ាបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយលោកអង្គុយផ្អែកខ្នងនឹងគ្រែជាមួយនឹងបាំងរុំក្បាលពណ៌សភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរប្រសពគ្នារ៉ាសម្លឹងមើលនាងដោយកែវភ្នែកពោពេញដោយភាពខុសឆ្គងឈឺចាប់និងស្ដាយក្រៅយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនាងរាប់បន្លឺសំឡេងស្អកស្អកខណៈដៃរបស់លោកញ័រតែត្រឹកចង់លូកទៅចាប់ដៃនាងខ្ញុំបានដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំសុំទោសដែលធ្លាប់មើលងាយនិងមិនជឿជាក់លើនាងឈរស្ងៀមទឹកភ្នែកហូរស្រក់សពនទោះបីជាភាពពិតបានលាតត្រដាងហើយភាពស្អាតស្អំត្រូវបានលាងជម្រះក៏ដោយប៉ុន្តែមុខរបួសនៅក្នុងចិត្តដែលរ៉ាធ្លាប់បានបន្សល់ទុកដោយភាពឌឺដងនិងការប្រមាថវាមិនអាចជាសះស្បើយបានភ្លាមក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃនោះឡើយក្លិនថ្នាំពេទ្យប្រហើរស្រាលពឹងបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាល VIP នាងឈរស្ងៀមនៅយង់គ្រែសម្លឹងមើលរ៉ាដែលមានបង់រុំក្បាលពណ៌សនិងផ្ទៃមុខស្លេកស្លាំងពាក្យសំទោសដែលចេញពីមាត់បុរសប្រច័ណ្ឌមានអំនួតនិងមិនដែលជុះចាញ់យ៉ាងណាម្នាក់ដូចជារ៉ាបានធ្វើឲ្យបេះដូងនាងញ័ររន្ធត់ប៉ុន្តែកិត្តិយសនិងការឈឺចាប់កន្លងមកនៅតែទាញចិត្តនាងឲ្យរឹងរូសលោកសេដ្ឋីរ៉ាលោកមិនបាច់សុំទោសខ្ញុំទេនាងបន្លឺសំឡេងស្មើនិងទប់ទឹកភ្នែកខ្ញុំមកទីនេះគ្រាន់តែចង់ឃើញថាលោកមានសុវត្ថិភាពដើម្បីកុំឲ្យជំពះគុណចិត្តគ្នាប៉ុណ្ណោះពេលនេះលោកជាហើយខ្ញុំក៏បានភាពស្អាតស្អំមកវិញដែរអញ្ចឹងកិច្ចសន្យារវាងយើងទាំងពីរត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះនាងកែប្រែខ្លួនរៀបនឹងដើរចេញប៉ុន្តែភ្លាមនោះរ៉ាបានស្ទុះដោះខ្សែសេរ៉ូមចេញពីរ៉កបោះជំហានទុនរាយមកចាប់ទាងដៃនាងយ៉ាងជាប់អូយរ៉ារអ៊ូទាំដោយការឈឺចាប់មុខរបួសនៅក្បាលញើងពោះធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ភ្នែករួចស្ទុះទៅគ្រានលោកដោយមិនដឹងខ្លួនលោកឈួតមែនទេខ្លួននៅជីសះស្បើយអាណាមិនក៏ដោះសេរ៉ូមចេញបែបនេះនាងស្ដីបន្ទោសទាំងបារម្ភរ៉ាសម្លឹងមើលផ្ទៃមុខនាងក្នុងចម្ងាយយ៉ាងជិតស្និទ្ធរួចញញឹមចុងមាត់ជាស្នាមញញឹមឌឺដងដែលនាងធ្លាប់ស្អប់បន្តាលើកនេះវាបត់បែនទៅជាភាពអែមល្ហែមនិងទន់ភ្លន់ខុសពីធម្មតាបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះតើស្ថាបត្យករចិត្តរឹងដូចជានាងព្រមឆោឲ្យខ្ញុំមើលមុខនិងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឬលោកនៅតែមាននិស្ស័យខួតបែបនេះទៀតនាងខឹងបកប្រែជាអៀនរួចព្យាយាមទាញដៃចេញតែរ៉ាកាន់តែចាប់កាន់ដៃនាងកាន់តែតឹងត្រូវហើយខ្ញុំនៅតែជារ៉ាមនុស្សម៉ត់ខូតនិងចូលចិត្តឌឺដងដដែលរ៉ាបន្ទាបសំឡេងយ៉ាងក្រអៅសម្លឹងចំកែវភ្នែកនាងប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅភាពឌឺដងទាំងអស់របស់ខ្ញុំ
គឺសម្រាប់តែមនុស្សស្រីម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺនាងគុំសង្ឃឹមថាអាចរត់គេចពីខ្ញុំបានឲ្យសោះបើនាងដើរចេញមួយជំហានខ្ញុំនឹងតាមនាង10ជំហានបើនាងជប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងទៅជួលនាងឲ្យធ្វើជាស្ថាបត្យកររចនាតែបេះដូងខ្ញុំម្នាក់ឯង សម្ដីឌឺដងផ្អែមល្ហែមនិងកែវភ្នែកពោលពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់របស់រ៉ាបានធ្វើឲ្យរបាំងបេះដូងដ៏រឹងមាំរបស់នាងចាប់ផ្ដើមរលាយបន្តិចម្ដងនាងជ្រុបមុខចុះមិនហ៊ានសម្លឹងចំភ្នែកលោកឡើយ លោកសថីនិយាយស្រួលណាស់ចុះរឿងគ្រួសារលោកអ្នកស្រីសក្កៈនំដៃលោកប្រកាសជាមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំទេ រាយជោគដៃថ្នមមកស្ទាបធ្ពួលនាងលុបលាងទាំងភ្នែកដែលនៅសេះសល់លើមុខនាងរឿងគ្រួសារនិងរឿងក្រុមហ៊ុនទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយអ្វីដែលនាងត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែជឿជាក់លើខ្ញុំហើយនៅក្បែរខ្ញុំបានទេ នាងមិនបានឆ្លើយតបជាពាក្យសម្ដីឡើយតែនាងបានងក់ក្បាលតិចទាំងទឹកភ្នែកនិងស្នាមញញឹមរាយញញឹមយ៉ាងមានកញ្ជ្រោលរួចទាញរាងកាយតូចច្រឡឹងរបស់នាងមកអោបជាប់នឹងទ្រូងយ៉ាងកក់ក្ដៅ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈពេលដែលក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេកំពុងលូតលាស់ឡើងវិញស្រមោលអាក្រក់នៃសង្គមអ្នកមាននិងកំហឹងលោភលន់ដែលមិនទាន់រត់ផុតក៏កំពុងតែរំចាំឱកាសវេបុកសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីមុខរបួសរបស់រ៉ាបានជាសះស្បើយនិងចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងនាងកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងជិតស្និទ្ធជាងមុនប៉ុន្តែសន្តិភាពនេះមិនបានស្ថិតថេរយូរឡើយនៅក្នុងពិភពសង្គមអ្នកមានតែពេញទៅដោយសក្តីយុះនិងការបែងចែកវណ្ណៈអ្នកស្រីសាគីណាម្ដាយរបស់រ៉ាទោះបីជាដឹងថារតនាជាអ្នកប្រព្រឹត្តកំហុសក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនអាចទទួលយកនាងឲ្យចូលមកក្នុងគ្រួសារអភិជនរបស់គាត់បានឡើយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនេះអ្នកស្រីសាគីណាបានសហការជាមួយលក្ខិណាស្រីស្អាតហៃសូកូនស្រីមហាសេដ្ឋីលំដាប់ជួរមុខនិងជាគូដណ្ដឹងសម្បកក្រៅដែលអ្នកស្រីធ្លាប់សំផ្គុំឲ្យរ៉ាដើម្បីរៀបចំពិធីលៀងសាយភោជដ៏ធំមួយក្នុងសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមលេសពិធីជួបលៀងអបអរសាទរការជាសះស្បើយរបស់លោកសេដ្ឋីរ៉ាប៉ុន្តែក្នុងបំណងពុតប្រកបគឺដើម្បីប្រកាសពីពិធីភ្ជាប់ពាក្យរវាងរ៉ានិងលក្ខិណាជាផ្លូវការនៅចំពោះមុខអ្នកជំនួយនិងអ្នកកាសែតរាប់រយនាក់សាលពិធីទាំងមូលត្រូវបានលម្អដោយផ្កាកុលាបសនិងភ្លើងចោមរោមចាញ់ចាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាន់ខ្ពស់ស្លៀកពាក់ប្រណិតបានមកជុំគ្នារ៉ាដើរចូលមកក្នុងពិធីក្នុងឈុតស៊ូតពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសង្ហាលោកមិនបានមកតែម្នាក់ឯងឡើយលោកបានកាន់ដៃនាងដើរចូលមកយ៉ាងអង្អាចនាងស្លៀកពាក់រ៉ូបរាត្រីពណ៌ខៀវចាស់កាត់តាមទម្រង់ខ្លួនយ៉ាងថ្លៃថ្នូរធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាក្នុងពិធីងាកមកមើលដោយភាពភ្ញាក់និងខ្សឹបខ្សៀវគ្នាអ្នកស្រីសាគីណានិងលេខីណាដើរសម្ដៅមកជួបពួកគេទាំងទឹកមុខស្រស់ញញឹមលះពារ៉ាមិនក៏ឯងនាំស្រីស្រីដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រោក្នុងក្រុមមុនមកទីនេះដែរអ្នកស្រីសាគីណាបន្លឺសំឡេងសង្កត់ធ្ងន់ខ្សឹបប្រាប់កូនប្រុសប្រញាប់ឲ្យនាងចេញទៅវិញភ្លាមកុំឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសគ្រួសារយើងនៅមុខភ្ញៀវលក្ខណៈសើចចុងមាត់រួចសម្លឹងមើលនាងពីលើចុះក្រោមដោយកែវភ្នែកមើងងាយត្រូវហើយបងរ៉ាកន្លែងនេះជាពិធីរបស់សង្គមថ្នាក់ខ្ពស់មនុស្សស្រីគ្មានត្រកូលដូចជាកញ្ញានាងមិនសមនឹងមកឈរនៅទីនេះទេឬមួយក៏កញ្ញានាងមិនចែកអៀនខ្មាស់ដែលព្យាយាមតងរ៉ាមិនលែងបែបនេះនាងក្តាប់ដៃតឹងសម្រួលដង្ហើមវែងនាងមិនបានជ្រួលច្របល់ឡើយតែបានញញឹមយ៉ាងថ្លៃថ្នូររួចឆ្លើយតបទៅលក្ខិណាវិញយ៉ាងមុតមមកញ្ញាលក្ខិណាតម្លៃរបស់មនុស្សមិនមែនវាស់វែងលើសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្នូរឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកម្ដាយបន្សល់ទុកឲ្យនោះទេតែវាស់វែងលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងចិត្តនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដខ្ញុំមកទីនេះព្រោះខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញដោយម្ចាស់ដើមនៃពិធីគឺលោកសេដ្ឋីរ៉ាមិនមែនមកដោយសារការសុំសេចក្តីកល្យាណពីអ្នកណានោះទេនាងលក្ខណៈខឹងឡើងក្រហមមុខមិននឹកស្មានថានាងហ៊ានតបតបែបនេះភ្លាមនោះរ៉ាបានលូកដៃទៅអបចង្កេះនាងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតដែលកំពុងចុចបាញ់ភ្លើង flash ថតរូបប្រជែងគ្នារ៉ាបានដើរឡើងលើវេទិកាទាញមេក្រូមកកាន់រួចប្រកាសដោយសំឡេងក្រអៅខ្លាំងពេញសាលពិធីសូមអរគុណភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកយប់នេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយត្រូវប្រកាសរ៉ាសម្លឹងមើលទៅអ្នកស្រីសាគីណានិងលក្ខិណារួចបន្តពាក្យចចាំអារម្មណ៍អំពីការភ្ជាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំនិងកញ្ញាលក្ខិណាគឺជាចំណងចំណូលចិត្តតែម្ខាងអ្នកធំតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ខ្ញុំ
ស៊ីឡារ៉ាមនុស្សស្រីតែម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើជាអនាគតភរិយានិងជាម្ចាស់បេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺកញ្ញាម៉ាលីកានាង សម្ដីរបស់រ៉ាបានធ្វើឲ្យសាលពិធីទាំងមូលផ្ទុះការភ្ញាក់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងអ្នកកាសែតចំរោមថតរូបនិងចោទសំណួរឥតឈប់ឈរអ្នកស្រីសក្កណាស្ទើរតែសម្លប់ដោយសារភាពអាម៉ាស់ឯលក្ខណៈវិញប្រែជាខឹងសម្បានិងអាប់អន់មុខមាត់យ៉ាងខ្លាំងរួចដើរចេញពីពិធីទាំងកំហឹង រ៉ាចុះពីលើវេទិកាដើរមកទៀងដៃនាងដែលកំពុងរំភើបនិងភ្ញាក់អោលយ៉ាងមិនដែរឃើញនាងថាពាក្យឌឺដងរខ្ញុំកាលពីមុនជាការពុតទាំងអស់នាងជារបស់ខ្ញុំហើយគ្មានអ្នកណាមកបំបែកយើងបានឡើយ នាងញញឹមទាំងទឹកភ្នែករំភើបលោកស្ទើរតែធ្វើឲ្យធីងបេះដូងលោតជ្រុះបាត់ហើយពន្លឺរស្មីនៃជ័យជំនះនិងសេចក្តីសុខរបស់រ៉ានិងនាងបានបាញ់ចែងចាំងកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីការប្រកាសស្នេហាជាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីលៀងសែភោជប៉ុន្តែនៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៃពិភពងងឹតវិបាកកម្មនៃអំពើអាក្រក់និងចិត្តលោភលន់កំពុងតែទាសងពីមនុស្សដែលធ្លាប់បានសាងវា រតនាត្រុយបន្តរស់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នគេមិនត្រឹមតែប្រឈមមុខនឹងបទចោទប្រកាន់ពីបទបង្កហិង្សានិងព្យាយាមរំលោភបំពានលើនាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខាងតำរួតនិងសវនករផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើគណនីបម្រុងរបស់គេផងដែរ លទ្ធផលបង្ហាញថារតនាបានលួចកេងបន្លំថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងល្បែងស៊ីសងនិងការវិនិយោគខុសច្បាប់នៅក្រៅប្រទេស នៅក្នុងផ្ទះវីឡាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ អ្នកស្រីសក្កណាអង្គុយលើកៅអីស្បែកទាំងទឹកមុខទ្រុឌទ្រោមនិងស្លេកស្លាំងរូបភាពដែលគាត់ធ្លាប់មានមោទនភាពចំពោះកូនប្រុសពៅរូបភាពសង្គមអ្នកមានដែលគាត់ធ្លាប់លើកតម្កើងនិងមោទនភាពវណ្ណៈត្រូវរលាយសាបសូន្យក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកព័ត៌មានពីការកេងបន្លំប្រាក់និងរឿងអាស្រោរបស់រតនាបានផ្ទុកឡើងលើទំព័រសារព័ត៌មានស្ទើរតែគ្រប់បណ្ដាញ អ្នកស្រីសក្កិណាត្រូវបានសភាវៈផ្លូវចិត្តវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ដួលសន្លប់និងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទាំងយប់ដោយសារជំងឺលើឈាមនិងកាំងបេះដូងស្រាលៗ រ៉ានិងនាងបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីសក្កណានៅមន្ទីរពេទ្យពេលឃើញរ៉ានិងនាងដើរចូលមកដោយក្តីបារម្ភនិងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្រីសក្កណាស្រក់ទុកភ្នែកស្រពោនដោយក្តីអាម៉ាស់និងស្ដាយក្រោយ រ៉ាម៉ាលីកានាងអ្នកស្រីបន្លឺសំឡេងស្អកស្អកទាំងដៃញ័រម៉ែសុំទោសម៉ែធ្លាក់តាមមើលងាយនាងហើយតាមចិត្តអរតនារហូតធ្វើឲ្យវាคล้ายជាមនុស្សលោភលន់និងបំផ្លាញគ្រួសារយើងបែបនេះ នាងបានដើរចូលទៅជិតរួចលុតជង្គង់កាន់ដៃអ្នកស្រីសក្ខណាដោយក្តីគោរពអ្នកស្រីកុំគិតច្រើនអីរឿងកន្លងផុតទៅហើយភៀងមិនដែលខឹងឬចងគំនុំនឹងអ្នកស្រីឡើយសូមឲ្យអ្នកស្រីខិតខំសម្រាកព្យាបាលខ្លួនឲ្យជាសះស្បើយវិញទៅចុះ ទឹកចិត្តទន់ភ្លិននិងសេចក្តីល្អឥតប្រកែកបានរបស់នាងបានធ្វើឲ្យបេះដូងដែលធ្លាប់តែមានអំនួតរបស់អ្នកស្រីសក្កិណារលាយបាត់អស់គាត់ងក់ក្បាលទាំងទឹកភ្នែកនិងទទួលស្គាល់នាងជាកូនប្រសារដោយស្មោះស្ម័គ្រចេញពីចិត្តនៅឯពន្ធនាគារមេធាវីរបស់រតនាបានប្រើប្រាស់ប្រាក់បម្រុងចុងក្រោយនិងល្បិចច្បាប់ដើម្បីធានាខ្លួនរតនាឲ្យចេញមកក្រៅបណ្ដោះអាសន្នក្រោមលេសពិនិត្យសុខភាព នៅពេលជើងបានជន់ដីខាងក្រៅជំនួសឲ្យការកែខ្លួននិងស្ដាយក្រោយរតនាកាន់តែមានកំហឹងនិងភាពឆ្កួតលីឡាក្នុងចិត្ត អារ៉ាមលកានាងពួកឯងធ្វើឲ្យអញបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទាំងកិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិត្តដៃបើអញរលាយពួកឯងក៏គុំសង្ឃឹមថានឹងបានរស់នៅមានសេចក្តីសុខដែរមេឃនៅពេលអាត្រាតខ្មៅងងឹតស្លុបក្រឡន់ក្រហឹមនិងមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងលើដំបូលវិមានរបស់រ៉ាបរិយាកាសនៅក្នុងផ្ទះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈពេលដែលរ៉ានិងនាងទៅថាត្រឡប់មកពីមើលថែអ្នកស្រីសក្កិណានៅមន្ទីរពេទ្យ ដោយសារតែត្រូវបានធានាខ្លួនចេញមកក្រៅបណ្ដោះអាសន្នក្រោមលេសជំងឺរតនាមិនបានរត់គេចខ្លួនឬទៅព្យាបាលជំងឺដោយការសន្យានោះទេផ្ទុយទៅវិញចិត្តដែលពោពេញដោយកំហឹងភាពច្រណែននិងការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តបានប្រែប្រួលគេឲ្យក្លាយជាមនុស្សបាត់បង់សតិសម្ពញ្ញៈទាំងស្រុង ទ្វារកញ្ចក់ខាងក្រោយវិមានត្រូវគេគាស់បំបែកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់រតនាបានលួចចូលមកក្នុងផ្ទះទាំងដៃកាន់កាំបិតនិងដំបងដែកគេដើរបោះជំហានតម្រង់ទៅកាន់បន្ទប់ធ្វើការរបស់រ៉ាដែលមានពន្លឺភ្លើងស្រាបបើកចោល រ៉ាកំពុងតែអង្គុយត្រួតពិនិត្យឯកសារគម្រោងវិមានបៃតងពេលឮសំឡេងបោះចំហានចម្លែកលោកក៏ងាកមុខមើល
អ្នកណា គឺអញអារ៉ាសំឡេងគ្រោលនិងគួរឲ្យខ្លាចរបស់រតនាបានបន្លឺឡើង រ៉ាសុតភ្ញាក់អោលស្ទុះក្រោកឈរភ្លាមរតនាអញចុះមកទីនេះធ្វើអីអញឈួតឲ្យមែនទេ អញមិនបានឈួតទេតែឯងជាអ្នករុនច្រានអញឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅខ្មែររតនីនិយាយទាំងសោយខុកភ្នែកក្រហមឆ្អិនចៅឯងមានគ្រប់យ៉ាងអំណាចលុយកាក់កិត្តិយសនិងមនុស្សស្រីដែលអញស្រឡាញ់ឯងធ្វើឲ្យអញជាប់គុកធ្វើឲ្យម៉ាយឈឺយប់នេះយើងត្រូវបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងជាមួយគ្នា និយាយចប់រតនាបានស្ទុះសម្ដៅទៅចក្រាយ៉ាងសាហាវរ៉ាកិច្ចផុតទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែកំបិតបានឈូតទ្រដើមដៃលោកបណ្ដាលឲ្យមុតឈាមហូរសង្គ្រាមវាយតបតក់គ្នាយ៉ាងព្រឹបព្រាតនិងខួខៅបានផ្ទុះឡើងនៅខនបន្ទប់ធ្វើការរ៉ាបានស្ទុះទៅចាប់ទាងដៃកាន់កំបិតរបស់រតនារួចបោកខ្ទប់ទៅនឹងតុធ្វើការអ្នកទាំងពីរប្រតែប្រតបគ្នារមៀលលើកំរាលឥដ្ឋវាយដំគ្នាយ៉ាងទម្ងន់សំលេងបែកកែវនិងសម្រៈធ្លាក់លន់រំពងពេញផ្ទះជួយផងលោកសេដ្ឋីរ៉ានាងដែលឮសំលេងបានរត់ជួយមកកាន់បន្ទប់ឃើញទិដ្ឋភាពគ្រោះថ្នាក់នាងស្រែកតាំងភ័យរន្ធត់រួចស្ទុះទៅទាងធោផ្កាមកគប់រតនាដើម្បីជួយរ៉ារតនាត្រូវធោផ្កាគប់ត្រូវខ្នងគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងរួចច្រានរ៉ាជន់និងស្ទុះសម្ដៅទៅរកនាងអាស្រ័យចង្រៃអញនឹងសម្លាប់នាងមុនគេរ៉ាឃើញដូច្នេះដោយក្តីស្រឡាំងនិងចំណងការពារនាងលោកបានស្ទុះទៅលោតសង្កត់លើខ្នងរតនារួចដាល់ចំផ្ទៃមុខនិងកញ្ចាំងករតនាជាច្រើនដៃរហូតរតនារលាស់ខ្លួនរួចហើយជ្រក់កំបិតពីដៃដោយដឹងថាកម្លាំងប្រជែងរ៉ាមិនបានហើយសំឡេងអ្នកបម្រើនិងសន្តិសុខកំពុងរត់មករតនាក៏ស្ទុះក្រោកឡើងរត់ចេញតាមទ្វារក្រោយឡើងជិះឡានរបស់ខ្លួនដែលចតចោលនៅក្រៅរបងរួចជន់កាបើកគិតខ្លួនយ៉ាងលឿនសន្ធោសន្ថយរតនាឈប់រ៉ាស្រែកតាមពីក្រោយទាំងឈាមហូរស្រោចតាមដៃនៅតាមផ្លូវជាតិក្រមតក់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខាងរតនាបើកឡានក្នុងល្បឿនលឿនដូចហោះទាំងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចកំហឹងនិងភាពឆ្កួតលីលាកែវភ្នែករបស់គេមើលផ្លូវមិនច្បាស់ឡើយដៃញ័រទៅត្រឹកលើចង្កូតឡានភ្លាមនោះនៅផ្លូវកោងមួយឡានដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងបានបើកមកបញ្ច្រាស់ទៅរតនាភ័យទុកស្លុតជន់ហ្វ្រាំងយ៉ាងទាន់ហន់និងទាញចង្កូតកិច្ចប៉ុន្តែដោយសារផ្លូវរអិលនិងល្បឿនលឿនពេកឡានរបស់គេបានប្រឡាប់ជីច្រានជុំផ្លោងបុកចង្ក្រានបេតុងក្បែរផ្លូវយ៉ាងរន្ធត់សំឡេងលួនដួយរន្ទះសំឡេងឡានពេទ្យនិងប៉ូលីសបានលន់រំពងពេញផ្លូវជាតិដែលទៅទឹកចូលដោយទឹកភ្លៀងរាងកាយរបស់រតនាត្រូវបានក្រុមសង្គ្រោះកោះចេញពីរថយន្តដែលក្រឡាប់ខ្ទេចខ្ទីយ៉ាងលំបាកទោះបីជាគ្រូពេទ្យអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតគេឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នោះបានធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងរបស់គេបាក់និងជើងទាំងពីរត្រូវខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររហូតពីកាយជើងទាំងពីរជារៀងរហូត2ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមុខរបួសស្បានជាសះស្បើយរតនាត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ភូនគារវិញដើម្បីអនុវត្តទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ពីបទកេងបន្លំប្រាក់និងពន្ធបង្ឃាតកម្មថ្ងៃមួយក្រោមពន្លឺថ្ងៃសតុំនាពេលរសៀលរ៉ានិងនាងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូនគារដើម្បីសួរសុខទុក្ខរតនានៅពីក្រោយកញ្ចក់សុវត្ថិភាពនៃបន្ទប់ជួបសាច់ញាតិរតនាត្រូវបានមន្ត្រីភូនគាររុញរទេះរុញជារាពីការចូលមកទម្រង់មុខរបស់គេដែលធ្លាប់តែមានមោទនភាពស្អាតបាតនិងអំនួតក្នុងសង្គមអ្នកមានពេលនេះប្រែជាស្លេកស្លាំងស្គុំស្កាំងនិងពោពេញដោយភាពក្រៀមក្រំពេលឃើញមុខរ៉ានិងនាងរតនាជ្រប់មុខចុះដោយក្តីអាម៉ាស់និងខកចិត្តគេមិនហ៊ានសម្លឹងចំកែវភ្នែកឯទាំងពីរឡើយរតនារ៉ាបន្លឺសំឡេងទន់ភ្លន់ដោយគ្មានកំហឹងឬគំនុំតទៅទៀតសុខភាពឯងយ៉ាងម៉េចហើយរតនាយំសោកទឹកភ្នែកហូរស្រក់ស្រពួនមកលើដៃដាក់ញ័រទៅត្រឹកបងរ៉ាកញ្ញានាងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំលោភលន់ចង់បានអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្នេហារបស់បងរហូតធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងត្រូវខ្ទេចខ្ទាំធ្វើឲ្យម៉ែឈឺហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនពិការនិងជាប់គុកបែបនេះនាងសម្លឹងមើលរតនាដោយកែវភ្នែកអាណិតនិងអភ័យទោសលោករតនារឿងកន្លងផុតទៅហើយផលដែលលោកកំពុងតែទទួលនៅពេលនេះគឺជាមេរៀនដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតព្រះបុត្រអង្គទ្រង់បានសម្ដែងថាយាតិសੰវបតេពិជុំតាតិសੰលភតេផល្លੰធ្វើពូជយ៉ាងណា
តែងបានផលយ៉ាងនោះ រាងងក់ក្បាលយល់ស្របរួចនិយាយបន្តដោយចិត្តត្រជាក់ត្រូវហើយរតនាភ្លើងនៃកំហឹងនិងចិត្តលោភលន់វាមិនដែលដុតកម្ដៅអ្នកដទៃមុនឡើយគេវាដុតកម្ដៅនិងបំផ្លាញម្ចាស់វាខ្លួនឯងមុនគេតែប៉ុណ្ណោះបងនិងនាងមិនបានខឹងឬចង់ពៀនឹងឯងទៀតទេចាប់ពីពេលនេះទៅសូមឲ្យឯងអប់រំចិត្តរៀនថយអាតនិងតាំងចិត្តធ្វើជាមនុស្សល្អនៅក្នុងនេះចុះ ពាក្យអភ័យទោសនិងគតិធម៌ស្អិតរមួតរបស់រានិងនាងបានធ្វើឲ្យរតនាយំសោកយ៉ាងខ្លាំងដោយការភ្ញាក់រលឹកចិត្តដែលធ្លាប់តែមានកំហឹងនិងភាពច្រណែនរបស់គេបានរលាយបាត់អស់ជំនួសមកវិញនៅសេចក្តីស្ដាយក្រោយនិងការទទួលបានពន្លឺធម៌ក្នុងចិត្តបន្ទាប់ពីបានទៅសួរសុខទុក្ខរតនានៅភូនាគារនិងបានឃើញពីផលកម្មផលដែលកើតចេញពីចិត្តលោភលន់រៀបចំឲ្យចិត្តរបស់រាប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់និងឡើងមានកំហឹងឬការប្រច័ណ្ឌអណ្ដែតអណ្ដូងដូចពីមុនទៀតហើយយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវក៏ក្តៅក្រហាយនិងព្យុះភ្លៀងដែលបានឆ្លងកាត់កន្លងមកបានបន្សល់ទុកនូវស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តនិងភាពហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់នាងនិងរូបលោក ដើម្បីលាងជម្រះចិត្តដែលធ្លាប់តែសៅមងនិងស្វែងរកសន្តិភាពពិតប្រាកដរាបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការងារក្រុមហ៊ុនមួយរយៈហើយនាំនាងនិងអស្រីសាគីណាដែលទើបតែជាសះស្បើយពីជំងឺធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដីនៃអរិយធម៌និងវត្តអារាមដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ នៅវត្តអារាមបុរាណមួយនាជើងភ្នំ ក្លិនធូបនិងផ្កាម្លេះប្រហារស្រាលស្រាលតាមខ្ជួលជំនោរសំឡេងគោះជួងនិងសំឡេងធម៌ព្រះសង្ឃស្វាគមន៍ធ្វើឲ្យបរិយាកាសទាំងមូលពោរពេញដោយសន្តិភាពនិងភាពត្រជាក់ត្រជុំនាងនិងរាបានរៀបចំចង្ហាន់បាយបិណ្ឌនិងបច្ច័យ4យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃក្រោយពីពិធីធ្វើបុណ្យរ៉ាប់រងរួចព្រះចៅអធិការវត្តបានប្រោះព្រំទឹកមុននិងស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេព្រះចៅអធិការបានមានថេរការអប់រំគតិធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនាលឧបាសកឧបាសិកាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលប្រកបដោយភាពប្រច័ណ្ឌនិងការចង់យកឈ្នះវាមិនខុសពីការកាន់ដុំធុងក្តៅនៅក្នុងដៃឡើយវាដុតរោលដៃខ្លួនឯងមុនគេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺកើតចេញពីការទុកចិត្តការអត់ធ្មត់និងការអភ័យទោសកាលណាចិត្តយើងលះបង់នៅអត្តនិយមនោះស្នេហានឹងក្លាយជាប្រភពនៃសន្តិភាពមិនមែនជាប្រភពនៃទុក្ខវេទនាឡើយសម្ដីអប់រំធម៌របស់ព្រះអង្គបានជ្រាបចូលទៅក្នុងជម្រៅចិត្តរបស់រានិងនាងរាងាកមកមើលមុខនាងរួចលុតជង្គង់សំពះសុំទោសនាងសាជាថ្មីនៅចំពោះភក់ព្រះពុទ្ធរូបនាងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ប្រើចិត្តប្រច័ណ្ឌប្រើពាក្យដឺដងមើងងាយនិងភាពមានអំណួតរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងត្រូវសម្រោកទឹកភ្នែកជាច្រើនលើកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសន្យាថានឹងរៀនធ្វើជាមនុស្សប្រុសដែលមានចិត្តធ្ងន់អត់ធ្មត់និងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យនាងពេញលេញជានិច្ចនាងញញឹមទាំងទឹកភ្នែករំភើបយករលាស់ដៃទៅកាន់ដៃរាយ៉ាងកក់ក្ដៅខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យលោកយូរហើយព្រោះខ្ញុំដឹងថានៅពីក្រោយពាក្យឌឺដងនិងកំហឹងទាំងនោះគឺកើតចេញពីបេះដូងដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងអ្នកស្រីសក្កណាដែលឈរមើលពីក្រោយបានស្រក់ទឹកភ្នែកដោយក្តីរំភើបនិងសប្បាយចិត្តពេលឃើញកូនប្រុសនិងកូនប្រសារនាពេលអនាគតយល់ចិត្តគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដបែបនេះនាប្រលប់លើកម្ពស់ភ្នំក្បែរវត្តរានិងនាងបានឈួរទល់ខ្នងមើលព្រះអាទិត្យលិចបាត់កំបាំងជើងមេឃខ្យល់ត្រជាក់បក់មកល្វេរាបានលូកដៃគឺអូបចង្កេះនាងហើយបន្លឺសំឡេងឌឺដងបែបផ្អែមល្ហែមតាមទម្លាប់ដើមនាងនឹងទេអ្វីទៅបិទតែធោអប់រំឲ្យនាងលះបង់កំហឹងប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនអាចលះបង់បានឡើយនាងងាកមកមើលដោយចង់ដឹងរឿងអីទៅគឺលះបង់ការប្រច័ណ្ឌនិងស្រឡាញ់នាងនឹងណារានិយាយស្រីចំមាត់ទោះជានាងចាស់ឬរឹងរូសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងត្រូវតែនៅឲ្យខ្ញុំឌឺដងនិងស្រឡាញ់មួយជីវិតក្រោយពេលបានលាងជម្រះចិត្តនិងទទួលបានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តពីការធ្វើបុណ្យស្រោចទឹកនៅខេត្តសៀមរាបរានិងនាងបានត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញដោយបេះដូងពេញលេញដោយសេចក្តីសុខអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវដោះស្រាយរួចរាល់ក្រុមហ៊ុនបានស្ដារកិត្តិយសនិងជំនឿទុកចិត្តឡើងវិញឯអ្នកស្រីសក្កណាក៏បានស្រឡាញ់និងទទួលស្គាល់នាងជាកូនប្រសារពេញសិទ្ធដោយក្តីពេញចិត្តដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបំពេញក្តីស្រមញ្ញនៃស្នេហាមួយនេះរាបានរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងអធិកអធមនៅប្រណិតបំផុតនៅក្នុងសាលពិធីលំដាប់ផ្កាយប៉ាមកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញ
វាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអ្នកជំនួញជាន់ខ្ពស់មហាសេដ្ឋីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យ រាត្រីនៃពិធីមង្គលការសាលពិធីទាំងមូលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងប្រណិតតាមរចនាប័ទ្មដែលនាងជាស្ថាបត្យករបានគូរប្លង់ដោយផ្ទាល់ការរួមជំនាញគ្នារវាងភ្លេងចោមរួមទំនើបបែបអឺរ៉ុបនិងផ្កាកុលាបស្រស់ៗដែលក្រអោបប្រហើពេញសាលនាងឈរនៅមុខកញ្ចក់ក៏បន្ទប់តុបតែងខ្លួននាងស្លៀកពាក់រ៉ូបមង្គលការពណ៌សកាត់តាមទម្រង់ខ្លួនយ៉ាងស្អាតឥតប៉ោះរចនាប័ទ្មប៉ាក់ដិនផ្កាយតូចៗចែងចាញ់ពន្លឺភ្លើងផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតធម្មជាតិត្រូវរៀបចំយ៉ាងទន់ភ្លន់ធ្វើឲ្យនាងប្រែជាស្អាតដូចជានារីក្នុងសុបិនទ្វារបន្ទប់បើកឡើងរ៉ាដើរចូលមកក្នុងឈុតស៊ូតអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ខ្មៅរលោងគពកស្រឡះនិងសង្ហាដូចជាព្រះអង្គចាស់រ៉ាឈរស្ងៀមសម្លឹងមើលនាងដោយកែវភ្នែកស្រឡាំងកាំងនិងពោពេញដោយក្តីរំភើបនាងយប់នេះនាងស្អាតរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចដកដង្ហើមនាងញញឹមអៀនព្រានរួចតបវិញទាំងឌឺដងបន្តិចលោកសេដ្ឋីរ៉ាលោកនិយាយផ្អែមបែបនេះចេះអៀនមាត់ខ្លះទេ រ៉ាសៃក្នុងបំពង់ករួចដើរចូលទៅចិត្តចាប់កាន់ដៃនាងយ៉ាងធន់ភ្លន់ចំពោះមុខមនុស្សស្រីផ្សេងខ្ញុំជាសេដ្ឋីមាត់រឹងតែចំពោះមុខប្រពន្ធខ្ញុំជាប្តីតែចេះនិយាយផ្អែមនិងស្រឡាញ់ប្រពន្ធបំផុតនៅក្នុងសាលពិធីសំឡេងតន្ត្រីក្លាសិកបានបន្លឺឡើងយ៉ាងរពេចរពូនភ្លើងក្នុងសាលត្រីបន្ថយពន្លឺបន្សល់ទុកតែពន្លឺ spotlight ពណ៌សបាញ់ចំភ្លឺដែលពោពេញដោយស្រទាប់ផ្កាកុលាបរ៉ាកាន់ដៃនាងដើរចូលទៅក្នុងសាលពិធីយឺតដោយស្នាមញញឹមរំភើបភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់តែដៃអបអរសាទរយ៉ាងកងរពងនិងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ឥតឈប់ឈរអ្នកស្រីសក្កណាឈរមើលកូនទាំងពីរទាំងទឹកភ្នែករំភើបនិងស្នាមញញឹមពោពេញដោយក្តីសុខនៅពេលឡើងដល់លើវេទិការ៉ាបានទាញមេក្រូមកកាន់រួចសម្លឹងចំកែវភ្នែកនាងឆ្លងកាត់ការឌឺដងការប្រច័ណ្ឌការយល់ច្រឡំនិងព្យុះភ្លៀងជាច្រើនខ្ញុំបានដឹងថាជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនអាចខ្វះម៉ាឡេកានាងបានឡើយនាងមិនត្រឹមតែជាស្ថាបត្យករចនាអគារដ៏មានសមត្ថភាពទេតែនាងជាអ្នករចនាបេះដូងនិងជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យមានន័យឡើងវិញខ្ញុំសន្យាថានឹងមើលថែការពារនិងស្រឡាញ់នាងឲ្យអស់ពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនាងស្រក់ទឹកភ្នែករំភើបរួចនិយាយតបវិញខ្ញុំក៏សន្យាថានឹងនៅក្បែរលោកកាន់ដៃលោកនិងស្រឡាញ់លោកជានិច្ចទោះជាមានឧបសគ្គអ្វីកើតឡើងក៏ដោយរ៉ាលូកដៃទៅជូតទឹកភ្នែកលើថ្ពាល់នាងថ្នមរួចអោនចុះថើបថ្ងាសនាងយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងជ្រាលជ្រៅនៅចំពោះមុខស័ក្តិសិទ្ធិនៃក្តីស្រឡាញ់រាប់រយម៉ាក់សំឡេងទះដៃនិងការអបអរសាទរបានផ្ទុះឡើងពេញសាលពិធីមង្គលការដ៏ស៊ីវិល័យនិងផ្អែមល្ហែមបានคล้ายជាការចាប់ដើមនៃទំពើជីវិតថ្មីរបស់ពួកគេទំពើជីវិតដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីទុកចិត្តនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿនព្យុះភ្លៀងនិងអន្ទាក់នៃភាពលោភលន់កាលពីអតីតកាលបានរលាយបាត់អស់ពីជីវិតរបស់រ៉ានិងនាងបន្សល់ទុកតែភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដក្រុមហ៊ុន RA Corporation បានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយគម្រោងវិមានបៃតងដែលជានិមិត្តរូបនៃស្នេហានិងសមត្ថភាពរបស់នាងក៏បានសាងសង់រួចរាល់យ៉ាងស្គមស្កៃនិងទទួលការកោតសរសើរពេញប្រទេសពន្លឺព្រះអាទិត្យនាពេលព្រឹកព្រលឹមបានចាំងជួលតាមបង្អត់កញ្ចក់ធំមកលើសួនច្បារពណ៌បៃតងខ្ចីដែលពោពេញដោយផ្កាក្រអូបប្រហែលនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនាងអង្គុយលើសូហ្វាស្បែកពណ៌ក្រែមបីទារកតូចម្នាក់ដែលមានវ័យទើបតែ3ខែទារកនោះជាកូនប្រុសដំបូងរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថារ៉ានីនតំណាងឲ្យក្តីស្រឡាញ់ដែលរួមចំគ្នារវាងរ៉ានិងនាងក្មេងតូចមានទម្រង់មុខស្អាតបាតនិងកែមភ្នែកភ្លឺថ្លាដូចជារ៉ាគ្មានខុសរ៉ាដើរចូលមកក្នុងឈុតអាវសាយខ្លីសម្រម្យលោកលុតជង្គង់ចុះក្បែរសូហ្វាអោនទៅថាបថ្ពាល់កូនប្រុសថ្នមរួចងើបមុខមកថាបថ្នានាងយ៉ាងកក់ក្ដៅយ៉ាងមិនដែរអ្នកម្ដាយវ័យក្មេងអស់កម្លាំងទេរ៉ាបន្លឺសំឡេងទន់ភ្លន់នាងញញឹមទាំងកែវភ្នែកពោពេញដោយក្តីសុខមិនហត់ទេឃើញមុខកូននិងឃើញលោកនៅក្បែរខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងសេចក្តីសុខបំផុតរ៉ាសើចុងមាត់
រួចបំវែមកប្រានិស័យឌឺដងបែបផាអែមละแฮมតាមទម្លាប់ នាងនិយាយផាអែមបែបនេះប្រយ័ត្នឃឹមញៀនស្ដាប់ណាម្យ៉ាងទៀតថ្មីត្បិតតែមានកូនប្រុសម្នាក់ហើយក៏ដោយក៏នាងគុំសង្ឃឹមថានឹងទម្លាក់ខ្ញុំទៅជាលេខ2ឲ្យសោះនៅក្នុងបេះដូងនាងខ្ញុំនៅតែជាលេខ1ជានិច្ច នាងសោយបិទមាត់ទាំងអៀនព្រានរួចយករលាស់ដៃទៅវាយស្មារាស្រាលលោកសិទ្ធិរាលោកនៅតែមាននិស័យប្រច័ណ្ឌនិងឌឺដងសំបីតែជាមួយកូនប្រុសខ្លួនឯងទៀតឬ ប្រច័ណ្ឌតើព្រោះនាងជារបស់ឃុំតែម្នាក់គត់រ៉ានិយាយរួចទៀងរាងកាយនាងនឹង3កូនទូចមកអបជាប់នឹងទ្រូងយ៉ាងកក់ក្ដៅ រ៉ានិងនាងបាននាំកូនតូចទៅសួរសុខទុក្ខរតនានៅអរិពន្ធនិគារពេលនេះរតនារស់នៅក្នុងពន្ធនិគារដោយចិត្តស្ងប់គេបានកាយប្រែខ្លួនរៀនធម៌និងជួយបង្រៀនអក្សរដល់អ្នកទោសផ្សេងទៀតពេលឃើញក្មួយតូចរតនាយំសោកដោយក្តីរំភើបនិងបានជួយប្រគល់ពរជ័យដល់ក្មួយ អ្នកស្រីសក្កិណាក៏បានចំណាយពេលភាគច្រើនរស់នៅជាមួយរ៉ានិងនាងដើម្បីជួយមើលថែឆោប្រុសផ្ទះទាំងមូលពោរពេញដោយស្នាមញញឹមសម្លេងសើចនិងកុសលធម៌នៃការចេះអភ័យទោសសូមអរគុណអស់លោកស្រីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាស្រឡាញ់ដែលបានតាមដានសម្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងនីតិនេះរឿងភ្លើងនៃកំហាំង សូមចប់ដោយបរិបូរណ៍ដើម្បីទួលបាននូវសាច់រឿងបែបប្រឡំលោកថ្មីជាបន្តសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាន Channel ផ្ទះចាស់